नमस्कार। दूरदर्शन राही साडे प्रोग्राम कार-बार दे नाल जुड़ चुके साडे सारे दर्शकों का मैं पूनम वर्मा स्वागत करती हाँ। कार-बार बनता है परिवारां दे नाल ते दोस्तों परिवार का अर्थ है कुछ लोगों का समूह जिहड़े कि इक्को घर दे विच इकट्ठे रहिंदे ने ते घर दे विच इकट्ठे रहिंदियां होइयां कुछ छोटियां ते कुछ वड्डियां गल्लां साडे नाल वापरदियां ही रहिंदियां ने ते कई बारी ये गल्लां इन्नियां वध भी जांदियां ने कि ये बन जांदियां ने समस्यावां, परिवारां दीयां समस्यावां। जी हाँ, इस बारे अज दे प्रोग्राम विच असीं गलबात करांगे ते इस विषय ते गलबात करन लई साडे नाल अज साडे स्टूडियो दे विच ने रिजवाना जी। रिजवाना जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो दे विच। ते रिजवाना जी दे नाल असीं गलबात करांगे परिवारां दीयां समस्यावां की हुंदियां ने ते उन्हां दे कुछ हल भी दियां भी गल्लां करांगे। ते रिजवाना जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। सब तो पहला परिवार की परिभाषा की है ते ये साडे लई क्यों जरूरी ने? देखो पूनम जी, जेकर परिवार की गल करिए जी ते परिवार जड़ा एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह हुंदा है जिस विच कई तरह के अलग अलग फुल खिड़दे ने जी ते सारियां दे इकट्ठ नूं इकट्ठे होके रहना, मिल जुल के रहना, आपसी प्यार नूं ही परिवार कहंदे ने। जी बहुत वधिया गल है जी। आपसी प्यार ते प्यार जिहड़ा है अजकल ते कुछ साल पहले असी देखा जाए तो प्यार दे विच बहुत फर्क है परिवारां दे विच ते परिवारां दे विच ये जिहड़ा फर्क है इस बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो मैं गल कीती कि परिवार एक गुलदस्ते की तरह है जी, पर अजकल एक गुलदस्ता है जड़ा सुंगड़ के बहुत छोटा जा रह गया है। जी बिल्कुल। क्योंकि लोकी कोई भी अजकल संयुक्त परिवार दे विच जां जॉइंट फैमिली दे विच नहीं रहिंदे। सारे उन्होंने लगता है कि जॉइंट फैमिली दे विच रह के सानू आज़ादी नहीं मिल सकती जां असी खुश नहीं रह सकते, असी कुछ अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकते। ते सारे लोग अजकल की करते हैं कि जॉइंट फैमिली तो पूरी तरह समझो कि खत्म ही हो चुकी है। सारियां दा झुकाव जिहड़ा है वो सिंगल फैमिली वाल चला जाता है ते सिंगल फैमिली च वध तो वध पेरेंट्स से भैन भरा हुंदे ने, ज़्यादा तो ज़्यादा अगर कोई है तो दादा दादी। जी जी, माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, तो ज़्यादा तो ज़्यादा दादा दादी जिहड़े ने ते ज़्यादातर जिहड़ा एकल परिवार दा फैशन अजकल जिहड़ा चल पिया है। जी असी परिवार की जे गल करते हैं तो सब तो पहले परिवार तो शुरू होंदा एक पति पत्नी दे नाल, है ना। दो जड़े पति पत्नी ने विआह दे बंधन विच बंधे ने ते एक परिवार की शुरुआत होंदी है। तो सब तो पहले असी समस्यावां भी शुरू करते हैं पति पत्नी दीयां समस्यावां तो कि किस तरह दीयां समस्यावां आम जड़ियां जनरल घर दे विच हुंदियां ने वो किस तरह दीयां हुंदियां ने? देखो जेकर पति पत्नी जड़े ने वो जॉइंट फैमिली दे विच रह रहे ने, जॉइंट फैमिली दे विच रह के जेकर वो कोई जॉब वगैरह करते हैं, काम लई बाहर जाते हैं तो पिछे जड़े दादा दादी होंदे ने जां घर दे होर जिहड़े भी सदस्य होंदे ने वो बच्चों की परवरिश जिहड़ी है वो अच्छे तरीके नाल कर लैंदे ने। बच्चा जिहड़ा है वो कल्ला नहीं रहिंदा। तो इस तरह जेकर सिंगल फैमिली की गल करिए तो सिंगल फैमिली दे विच जाके हसबैंड वाइफ ही होंदे ने, दोनों अपना जॉब करते हैं। मोस्टली अजकल की हुंदा है कि हसबैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो जे जड़ा बच्चा है परिवार दे विच ते उस वो बच्चा की है कि वो कल्ला ही रह जाता है, पिछे उस तो उसनू देखभाल करने लई कोई नहीं हुंदा। ते इस करके जॉइंट फैमिली नालों जॉइंट फैमिली दे विच रहना बहुत वड्डी गल है। ते उस विच रह के पेरेंट्स जो बाहर जॉब करने लई चले जाते हैं तो उन्होंने कोई टेंशन नहीं होंदी कि पिछों बच्चा की कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो दादा दादी उन्होंने समेट के रखते हैं, परिवार के होर जी जड़े रहिंदे ने उन्होंने चंगी परवरिश दिंदे ने, अपनी कहानियां राही बच्चों को बहुत कुछ दसदे ने, संस्कार दिंदे ने, अपने धर्म बारे दसदे ने, लोकां नाल किवें उठना बैठना है, गल्लां करनी है, सब कुछ सिखाउंदे ने। ते सिंगल फैमिली दे विच उन्हां कोल पेरेंट्स कोल आप ही टाइम नहीं हुंदा ना कुछ सुनन दे ते ना कुछ सुनाउण दा। जी बिल्कुल सही गल है। पति पत्नी नूं इस तरह की भी समस्यावां आंदियां, कई बारी आर्थिक तो पक्षों भी समस्यावां आंदियां ने जदों एकल परिवार हो जांदे ने ते कल्ले उन्हां नूं घर चलाउणा भी कई बारी औखा हो जांदा। ते इस तरह दे भी जी जॉइंट फैमिली दे विच की हुंदा है कि साडे वड्डे बुजुर्ग हुंदे ने ਉਹ फाइनैंशियल जे कोई प्रॉब्लम ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ पता ही नहीं लगता कि साडे पेरेंट्स ने की कीता है। ते जिहड़े सिंगल फैमिली दे विच ते उन्हां नूं टेंशनां भी फिर आप ही झेलनियां पैणियां जो सिंगल फैमिली दे विच रह रहे हैं। ते जिहड़े घर दे साडे वड्डे हुंदे ने, जिहड़े मुखी हुंदे ने, ਉਹ बहुत तरह नाल हर तरह नाल जिहड़ी सपोर्ट करदे ने। ते सिंगल फैमिली विच सारियां टेंशन सारे मैनेज करना वो आप दे सिर ते हो जांदा है।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਡ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਆਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਏਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਕਮਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੋ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਏਜ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੈਠੀਏ, ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਨਮ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰ ਜੇਕਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ? ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਏ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਸੌਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।